صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو کہا اے لوگوں میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم خدا سمجھتے ہو، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، بلکہ خدا وحدہ لا شریک وہ رب ذوالجلال ہے جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے۔ یہ باطل خدا، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے جس خدا نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ بس یہ بات کرنا تھی، لوگ مخالف دشمنی پہ اتر آئے، کبھی کوئی منصوبہ بناتے، کبھی کوئی منصوبہ بناتے، چند لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو حق ہوتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن طلوع تو ہونا ہے، پھر لوگ مخالفت کرتے۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے آتا تو پھر اس کو ظلم کا نشانہ بنا دیتے۔ یعنی اسلام کا وہ دور چل رہا تھا، ابتدائی وہ منزلیں تھیں، اگر کوئی اس نیت سے آتا کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، کلمہ پڑھ لوں، تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا کہ وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہو کے آتا، یا تو پھر اس کو تیر کا نشانہ بنا دیا جاتا، یا پھر تلوار چل جاتی۔ یہ ابتدائی دور تھا اسلام کا، جس وقت اسلام کی حالت کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی چھپنا پڑتا تھا، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ دور چل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بڑے بہت عالم ہیں، بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، بڑے مفتی تھے، ان کے والد بھی بڑے عالم تھے۔ جو یہودیت تھی اس وقت کی، وہ ان کے دم سے چل رہی تھی۔ یہودی جو لوگ تھے وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، مسئلہ کوئی ہوتا تو آپ کے پاس آ کے پوچھتے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو بڑے بڑے سردار، مسلم بھی غیر مسلم بھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سنتے، محفل میں بیٹھ جاتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے۔ ایک مرتبہ یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آواز کر رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، مسلم بھی بیٹھے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہیں، اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسلم ہیں یا غیر مسلم، لیکن سارے آتے۔ تو وہ عبداللہ بن سلام جو تھا، یہودیوں کا بڑا عالم تھا، وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کھانا کھلایا کرو، مسکین کا خاص خیال رکھا کرو، اور جب لوگ محو خواب ہوں، رات کو سوئے ہوئے ہوں، تو اٹھ کے رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز لگایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ عمل کرے گا اللہ کریم اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بات کرنا تھی۔ وہ عبداللہ بن سلام بیٹھا تھا کیونکہ وہ بڑا عالم تھا، اور لکھنے میں آیا ہے وہ حضرت یوسف نبی کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے کھڑے ہو کے 3 سوال کر دیے، عالم کا سوال کر دیے، عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی میرے 3 سوال ہیں، میرے جواب دیجیے۔ وہ سوال کرنے لگا بتائیے قیامت کی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال، لوگوں کو جو جنت کے اندر داخل ہوگے ان کو سب سے پہلے کیا چیز کھلائی جائے گی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کبھی ماں کی شکل کا ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل کا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے 3 سوال کیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیتے ہوئے عرض کی، فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، ان سوالوں کے جواب دے کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی سب سے پہلے یہ ہوگی کہ آگ بجھائی جائے گی، آگ روشن کی جائے گی، اہل مشرق سے اہل مغرب تک آگ ہوگی، اور جنت کے اندر جو سب سے پہلے چیز کھلائی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجے
कलेजा होगा, मछली का कलेजा होगा। और जो बेटा पैदा होता है या औलाद, जो भी बच्चा या बच्ची माँ का या बाप की शक्ल का होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मादा गालिब आ गया तो बच्चा उसी की शक्ल का होता है, बीवी हो या शोहर हो, उन दोनों में से जिसका मादा गालिब आ गया उसी के शक्ल का बेटा या बेटी उसी के शक्ल का होगा। तो उसने ये 3 सवाल सुने, मेरे आका के ये सवाल सुनते ही, जवाब सुनते ही खुश हो गया और अर्ज करने लगा, अल्लाह के नबी मैं जानता था ये मेरे सवालों के जवाब और कोई नहीं दे सकता, अगर दे सकता है तो अल्लाह का नबी दे सकता है। अल्लाह के नबी मैं आप पे राजी हो गया हूं, अब मुझे पता चल चुका है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो कलमा पढ़कर आका के दीन के अंदर शामिल हो गए। अब जब कोई बड़ा किसी मोहल्ले का एक जगह शामिल हो जाए तो साहब सबको इधर आना पड़ता है, इधर आना पड़ता है। जब उनका बड़ा आलिम मुफ्ती जिसके ऊपर यहूदियत खड़ी थी, जो यहूदी आते थे अब्दुल्लाह बिन सलाम का मसला पूछने के लिए, जब उनका बड़ा मुफ्ती जो सब कुछ जानता था, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, सारे मसले उससे पूछा करते थे। जब वो जानने के बावजूद वो पर आखिरी नबी पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, तो सारी यहूदियत तो गिर गई, क्योंकि जब उनका बड़ा आ गया तो सब गिर गए। तो फिर क्या हुआ, वो अल्लाह के नबी की बात में अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी सारे यहूदी जानते हैं, सारे जानते हैं आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लेकिन इकरार नहीं करते। जानते हैं लेकिन इकरार नहीं करते। आज हमारा भी यही है, जानते हैं इस्लाम ये है लेकिन अमल नहीं करते, जानते हैं ये सीधा रास्ता है लेकिन फिर भी नहीं जाते, जानते हैं कि ये बुराई का रास्ता है उसके बावजूद फिर चल पड़ते हैं, जानते हैं झूठ बोलना गुनाह है लेकिन फिर भी झूठ बोल लेते हैं, जानते हैं धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह है फिर भी धोखा दे देते हैं, जानते हैं हसद करना बड़ा बुरी मर्द है लेकिन फिर भी हसद करते हैं, जानते हैं मुनाफिकत बुरी चीज है फिर भी मुनाफिकत करते हैं। फिर बताएं यहूदियत के अंदर और हमारे फर्क क्या होगा? कोई फर्क नहीं रहा। यहूदी यही तो जानते थे ये अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी हैं, लेकिन इकरार नहीं करते थे, इकरार नहीं करते थे। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया तो डर गया, अर्ज करने लगा अल्लाह के नबी अब जो यहूदी सुनेगा तो मेरा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि मैंने दीन छोड़ दिया है। तो इतने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी जमात आ गई, मेरे आका ने अब्दुल्लाह बिन सलाम को पीछे छुपा लिया, यहूदियत आई ना सारी, तो आके ना सवालात करने लगे, मेरे आका जवाब देते रहे देते रहे। जब उनके जवाब मुकम्मल हो गए मेरे आका ने फरमाया अच्छा ये बताओ, एक तो नबी ज्यादा बात नहीं करता, दूसरा वक्त ज़ाया नहीं करता, बताओ अब्दुल्लाह बिन सलाम कैसा शख्स था? अब्दुल्लाह बिन सलाम जो उनका बड़ा मुफ्ती था, वो कहने लगे वो बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा था, इज्जत और एहतराम वाला था, वो हमारा बड़ा मुफ्ती है, सारी यहूदियत उसके ऊपर खड़ी है। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अच्छा वो अगर कलमा पढ़ ले तो तुम कलमा पढ़ लोगे? सारे कहने लगे हाँ अगर वो कलमा पढ़ लेते तो फिर हम कलमा पढ़ लेंगे। तो हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह बिन सलाम आ जाओ बहन, पीछे छुपा हुआ था ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पीछे छुप जा। जब अब्दुल्लाह बिन सलाम बाहर आया ना तो फिर वो सारे बदल गए, सारे कहने लगे ये बड़ा जाहिल इंसान है, इसका वालिद भी बड़ा जाहिल था, इसने अपने दीन के साथ धोखा किया, ये जहल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम जो कुछ मर्जी कहते फिरो, ये आज से क़यामत तक आलिम बिन आलिम रहेगा, तुम जो कुछ मर्जी कहते रहो। फिर वो बदल गए, आका को हक देखने के बावजूद फिर भी ना माने। ये इस्लाम का इब्तदाई दौर था जिसमें लोग अगर कलमा पढ़ते तो दुश्मन लोग बन जाते, तलवारों के साए के नीचे कलमा पढ़ा जाता।